जम्मू काश्मीर में क्या काश्मीरी पंडितों पुनઃस्थापन माटे ट्रांजिट कॉलोनी बनावामां आवी रही है, परंतु बीजी तरफ आतंकवादियों द्वारा काश्मीरी पंडितों ने क्या धमकी आपवामां आवी रही है और साथ एवुं कहेवामां आवी रह्युं छे कि ज्यां ट्रांजिट कॉलोनी बनावामां आवी रही है त्यां अमे कब्रस्तान बनावी दईशुं। एटले के काश्मीर में रहता सरकारी कर्मी पर टार्गेट किलिंगनो खतरो पण अत्यारे जोवामां आवी रह्यो छे। तो साथे साथे आ धमकीना कारणे हवे क्यांक पोलीस सरकार एक्शन में आवी गई है। વધુ અપડેટ સાથે અજય યાદવ જોડાઈ ચૂક્યા છે। જી અજય। देखिए, निश्चित तौर पर प्रीति, कलम 370 हटने के बाद भारत सरकार की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो लोग कश्मीर घाटी में आतंकवाद के दौर में पलायन करके खास करके कश्मीरी पंडित बाहर आए हुए हैं, न सिर्फ उनको कश्मीर के भीतर बसाया जाए बल्कि जो भी कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारी कामकाज कर रहे हैं उन्हें ट्रांजिट सेटलमेंट दिया जाए, यानी उनकी कॉलोनियां बना करके उनको बसाया जाए और उनके भीतर विश्वास पैदा किया जाए। लेकिन अब जो कश्मीर फाइट नाम के आतंकवादी संगठन की तरफ से कश्मीरी पंडितों को, सरकारी कश्मीरी पंडितों को, सरकारी कर्मचारी जो हैं कश्मीरी पंडित, उनको जो चेतावनी दी गई है उसका मूल लबोलुआब यही है कि मनोज सिन्हा जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, उनकी तरफ से ऐसी ट्रांजिट कॉलोनियों का दौरा किया गया था। ये ट्रांजिट कॉलोनियां बादीपुरा और इसी तरह से कई सारे इलाकों में बन रही है। उसके दौरे करने के बाद कश्मीर फाइट नाम के आतंकवादी संगठन की तरफ से एक लिस्ट कश्मीरी सरकारी कर्मचारियों के नाम से जारी की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि इजराइल की तरफ से अगर रीसेटलमेंट बनाने की कोशिश की गई कश्मीरी पंडितों की तो उसे विनाश का मुंह देखना पड़ेगा, यानी ऐसे लोगों को हम कब्र, ऐसी कॉलोनियों को हम कब्र बना देंगे। तो काफी सख्त लहजा इन आतंकवादी संगठनों की तरफ से किया गया है। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कश्मीरी पंडितों को लगातार आतंकवादियों की तरफ से टारगेट किया जाता है, यहाँ तक कि बाहरी लोगों को भी टारगेट किया जाता है जो कि कश्मीर के नहीं है। तो ये कश्मीरी फाइट नाम का जो आतंकवादी संगठन है, रीसेटलमेंट जो कश्मीरी पंडितों, सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाया जा रहा है, उसका विरोध कर रहा है और साथ ही साथ चेतावनी दे रहा है कि भारत सरकार या कश्मीरी पंडित खुद अगर वहां जाकर के बसने की कोशिश करेंगे तो उन्हें वे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर भारत सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन भारत सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को सारी मुस्तैदी बरतने का निर्देश भी दिया है। जी बिल्कुल, એટલે કહેવાય ને કે જે ઘાટી છોડવા માટે ક્યાંક આ પ્રમાણે એમને ધમકી આપવામાં આવી રહી છે, એટલે કે આતંકવાદીઓ છે, પાકિસ્તાન છે, પોતાની હરકતોથી ક્યારે બાજ નથી આવતા ને એટલા જ માટે વિદેશ મંત્રી જ્યારે તેમને જવાબ આપે છે અને એવું કહે છે કે જડબાતોડ જવાબ ભારત તરફથી, ભારતના સૈનિકો તરફથી આપવામાં આવશે, ત્યારે પાકિસ્તાન હચમચી ઉઠ્યું છે। અને આ વાત છે યુએનએસસીની કે જ્યાં વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર દ્વારા પાકિસ્તાનમાં કાશ્મીરનો મુદ્દો ઉઠાવવામાં જ્યારે આવી રહ્યો છે પાકિસ્તાન તરફથી, ત્યારે તેમણે ખાસ કડક શબ્દોમાં જવાબ આપ્યો છે કે ભારત ચૂપ નહીં બેસશે, પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ આપવામાં આવશે। On the challenge of terrorism, even as the world is coming together with a more collective response, multilateral platforms are being misused to justify and protect perpetrators. Each one of these examples makes a strong case why it should not be business as usual in the multilateral domain. We not only need to increase stakeholdership, but also enhance the effectiveness and credibility of multilateralism in the eyes of the international community and in the eyes of global public opinion. તો પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ આપવાની વાત કરવામાં આવી। સાથે જ હવે તવાંગમાં જ્યારે ઘર્ષણ થયું હતું ચીની અને ભારતના સૈનિકો વચ્ચે, તેનો મુદ્દો પણ સંસદમાં ગુંજ્યો હતો। તો આ તરફ હવે ચીન પણ ડરી ગયું છે। એનું કારણ એ છે કે આજથી આ તવાંગના મુદ્દા વચ્ચે, તવાંગના વિવાદ વચ્ચે, આ ઘર્ષણ વચ્ચે ક્યાંક આજથી વાયુસેના દ્વારા જે છે યુદ્ધાભ્યાસની પણ શરૂઆત કરવામાં આવી છે, જેના કારણે ચીન જે છે તે ડરી ગયું છે। ચીનના સૈનિકો ઊભી પૂંછડીએ ભાગવા મજબૂર બન્યા છે। વધુ અપડેટ સાથે કશિશ જોડાઈ ગયા છે। જી કશિશ। જે પ્રીતિ જણાવી દો કે 9મી ડિસેમ્બરના રોજ તવાંગના યાંગસેમાં જે 600 ચીની સૈનિકો આવ્યા હતા, ઘૂસણખોરીનો પ્રયાસ કરવા આવ્યા હતા, ત્યારે ભારતીય સૈનિકોએ તેમને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો હતો અને તેઓ ઊભી પૂંછડીએ ડરીને ભાગી નીકળ્યા હતા। તેઓ એટલા ડરી ગયા હતા કે તેઓએ પોતાનો સામાન પણ લેવાની ફરજ નથી પડી। તેઓ ભારતીય સૈનિકો દ્વારા જ્યારે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું ત્યારે અમુક સામાન તેઓએ બરામદ કર્યો છે। એમાં ચીની સૈનિકોની સ્લીપિંગ બેગ્સ પણ તેમને મળી આવી છે। તો બીજી તરફ જે ભારતીય સૈનિકોનું શક્તિ પ્રદર્શન પણ ક્યાંક જોવા મળી રહ્યું છે, કારણ કે તવાંગ ઘર્ષણ વચ્ચે આજથી ભારતીય વાયુસેનાનો
યુદ્ધાભ્યાસનો પ્રારંભ થશે. એરફોર્સ દ્વારા આજથી 2 દિવસીય યુદ્ધાભ્યાસનો પ્રારંભ કરવામાં આવશે. જે અરુણાચલ પ્રદેશમાં સુખોઈ અને રાફેલ ફાઇટર જેટ્સ પણ ઉડાન ભરવાના છે. ઉત્તર પૂર્વના તમામ રાજ્યો છે તેના એરસ્પેસ પર આ યુદ્ધાભ્યાસનો પ્રારંભ કરવામાં આવશે. આજથી 2 દિવસ રહેશે અને મહત્વની વાત એ પણ છે કે આજે યુદ્ધાભ્યાસનું જે આખું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું તે તવાંગમાં જે ઘૂસણખોરી કરવામાં આવી પહેલાંથી આ બધું નિર્ધારિત જ હતું, પરંતુ હવે એલએસી પર શક્તિ પ્રદર્શન પણ કરવામાં આવશે. જી બિલકુલ. તો આ તરફ વાત કરીએ તો બિહારના છાપરમાં જે લઠ્ઠાકાંડ થયો છે તે મૃત્યુ આંક વધીને હવે 23 ઉપર ક્યાંક પહોંચી ગયો છે, પરંતુ આ મુદ્દો બિહાર વિધાનસભામાં ગઈકાલે પણ ગુંજ્યો હતો. આજે પણ તે મુદ્દે હોબાળો થયો. ગઈકાલે ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે ધારાસભ્યો હતા તેમણે સવાલ પૂછતા કે નીતિશ કુમાર ઉશ્કેરાઈ ગયા હતા. તો આજરોજ જ્યારે ખાસ બિહારમાં દારૂમાં પ્રતિબંધ લગાવવાની તો વાત કરવામાં આવી છે, પરંતુ એક મંત્રી તો એવું કહી રહ્યા છે કે જો તમે નિયમિત કસરત કરશો તો તમે ઝેરી દારૂથી બચી પણ શકશો. આખરે આ લઠ્ઠાકાંડ મામલે કોની પ્રતિક્રિયા આવી છે, આખરે શું માંગ કરવામાં આવી છે, સાંભળીએ. लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है. तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद. जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है. मैं तो कल भी कहा कि शराब भगवान की तरह हो गया है. भगवान हर जगह होते लेकिन दिखते नहीं. शराब नीतीश कुमार को दिखता नहीं, लेकिन शराब हर जगह मौजूद है. अगर आप कोई भी चीज ऐसा चीज लेते हैं तो आप स्लो पॉइजनिंग हो रहा है. जिसका शरीर का पावर है, स्पोर्ट्स के माध्यम से खूब हम स्ट्रेंथ बना लेते हैं, हम बर्दाश्त कर सकते हैं. लेकिन अब बर्दाश्त करने की क्षमता आप लोग देंगे ना कि खूब दौड़े, खूब ब्रह्म मुहूर्त में दौड़े, खूब खेले, खूब कूदे, शरीर बनावे. लेकिन इन चीजों को त्याग करें, क्योंकि प्रोविजन है, मिल नहीं रहा है. गलत ढंग से लोग बिहार में खेल रहे हैं. इसलिए मेरा आग्रह है इन चीजों से बचने की आवश्यकता है. केवल जहर परोसा जा रहा है बिहार में. इसलिए ये सरकार कहीं भी होगी, पूरा ये छिपा हुआ होगा किसी स्टेट में, उसको भी पकड़ा जाएगा. बिहार के लोग अगर होंगे वो भी पकड़े जाएंगे. बिहार से बाहर के लोग जो होंगे इसमें, उनको भी पकड़ने का सरकार ने मन बना. ત્યારે એક મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે. ગોધરા કાંડના દોષિત ફારૂકને સુપ્રીમ કોર્ટે જામીન આપ્યા છે. મહત્વના સમાચાર, ગોધરા કાંડના દોષિતને સુપ્રીમ કોર્ટે આખરે જામીન આપ્યા છે. ગોધરા કાંડના દોષિતે જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે જામીન આપ્યા છે, આરોપ દોષિત જે ફારૂક હતો તેને સુપ્રીમ કોર્ટે હાલમાં જામીન આપ્યા છે. ટ્રેનમાં આગ લગાવવામાં ફારૂક જે હતો તે દોષિત હતો. મહત્વના સમાચાર, તેણે સુપ્રીમ કોર્ટમાં જામીન માટે અરજી કરી હતી. 17 વર્ષ બાદ આખરે તેને કોર્ટે જામીન આપ્યા. ત્યારે કેટલાક નેતાઓ દ્વારા જ્યારે વિવાદિત નિવેદન કરવામાં આવતું હોય છે, ત્યારે જે પહેલાંના જે નેતાઓ હતા, જે જવાહરલાલ નહેરુ હોય કે સરદાર પટેલ હોય, ગાંધીજી હોય કે જેમણે ખરેખર આઝાદીની લડત માટે મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો હતો, તેના માટે જ્યારે આવા પ્રકારના નિવેદન કરવામાં આવે છે ત્યારે ચોક્કસથી વિવાદ ઊભો થતો હોય છે. ગાંધીજીનો દીકરો પણ નશાનો બંધાણી હતો. કૌશલ કિશોરે આ વિવાદિત નિવેદન હાલમાં આપ્યું છે અને આ નિવેદન આપતા વિવાદ વકર્યો છે. કૌશલ કિશોરના નિવેદન પર હાલમાં વિવાદ અને રાજનીતિ શરૂ થઈ ચૂકી છે. जवाहरलाल नेहरू जी नशा करते थे, सिगरेट पीते थे, और महात्मा गांधी जी का एक लड़का नशा करता था. आप पढ़ेंगे देखेंगे तो पता चल जाएगा. हाँ, इस तरह नशे की दुनिया पूरी तरीके से हमारे देश पे कब्जा कर लिया है. और हमारी आप लोगों से अपील है, सभी मीडिया बंधुओं से, कि इसको जितना ज़्यादा नशे से होने वाले नुकसान, नशे से होने वाली मौतें, नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक नुकसान के बारे में जितना ज़्यादा डर लोगों में पैदा करेंगे, तो जैसे जहर की दुकानें नहीं है वैसे नशे की दुकानें भी बंद हो जाएंगी. તો ખાસ હાલમાં મંત્રીમંડળે શપથ લઈ લીધા અને ચાર્જ પણ સંભાળી લીધો છે અને સરકાર હવે ક્યાંક એક્શનમાં આવી ગઈ છે. અને એટલા જ માટે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ તરીકે શંકર ચૌધરી, ઉપાધ્યક્ષ તરીકે જેઠા ભરવાડની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે. તો આ તરફ મહેસૂલ ખાતું જ્યારે ભૂપેન્દ્ર પટેલે પોતાની પાસે રાખ્યું છે, ત્યારે તમામ જે પડતર માંગણીઓ છે, એટલે કે પડતર જે ફાઇલો છે, પડતર જે કેસો છે મહેસૂલ વિભાગના, તે તમામ કમ્પ્યુટરાઇઝ કરવા માટે ક્યાંક આ પણ સૂચન કરવામાં આવ્યું છે. કારણ કે મહેસૂલ વિભાગમાં જ્યારે ભ્રષ્ટાચાર થતો હોય છે તેને
અટકાવવા માટે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા મહત્વનું નિવેદન કરવામાં આવ્યું. તો સાથે શ્રમિકોને હેરાનગતિ ન થાય તે માટે આખરે શું નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, હિરેન માહિતી આપશે. જી હિરેન. જો સરકારની શપથવિધિ બાદ વિધાનસભા ગૃહની કાર્યવાહી પણ મહત્વની હોય છે અને વિધાનસભા ગૃહમાં અધ્યક્ષ તરીકે થરાદના ધારાસભ્ય શંકર ચૌધરી અને ઉપાધ્યક્ષ તરીકે શહેરાના ધારાસભ્ય જેઠાભાઈ ભરવાડની પસંદગી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કરી છે. 20 તારીખે સત્તાવાર રીતે વિધાનસભા ગૃહની અંદર આ બંનેની અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષ તરીકે વરણી કરવામાં આવશે. બીજી તરફ શપથવિધિ અને ચાર્જ ગ્રહણ કર્યા બાદ સરકાર હવે પોતાની કામગીરી શરૂ કરી છે. એક્શનમાં સરકાર આવી રહી છે. 100 દિવસના એજન્ડા સાથે જે કામ શરૂ કર્યું છે, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પોતાની પાસે ગૃહનો કેબિનેટ હવાલો અને મહેસૂલ વિભાગ પણ આ વખતે પોતાની પાસે રાખ્યું છે. મહેસૂલ વિભાગમાં જે પડતર કેસો છે, પડતર પેન્ડિંગ ફાઇલો છે, આ તમામ મુદ્દાઓનું ડિજિટલાઇઝેશન થાય અને કોમ્પ્યુટરાઇઝેશન થયા પછી તેની માહિતી ઓનલાઈન રહે તેવી વ્યવસ્થા કરવા માટે સૂચના આપી છે. સાથે જે તકેદારી આયોગના સંદર્ભમાં જે કેસો છે, એ તકેદારી આયોગના કેસોમાં પણ ઝડપથી કાર્યવાહી કરવા માટેની સૂચના મુખ્યમંત્રીએ આપી છે. મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય તરફથી મળેલી સૂચનાના આધારે મહેસૂલ વિભાગે ઠરાવ કરી અને માહિતી આપવામાં આવી છે અને આ પ્રકારના કેસોની તાત્કાલિક ધોરણે તેનું ડિજિટલાઇઝેશન થાય, કોમ્પ્યુટરાઇઝેશન કરી અને તેની માહિતી અપલોડ કરવા માટેની સૂચના આપી છે. બીજી તરફ અમદાવાદ શહેરના પોલીસ કમિશનર સહિતના પોલીસ કર્મચારીઓ આજે સિનિયર આઈપીએસ અધિકારીઓ મુખ્યમંત્રીને કોલોન કરવા માટે, એટલે કે મુખ્યમંત્રી તરીકે ફરીથી નિયુક્ત થયા બાદ તેમને મળવા માટે શુભેચ્છા મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. એ સમયે પણ મુખ્યમંત્રીએ પોલીસ અધિકારીઓને કહ્યું હતું કે નાના શ્રમિક લોકો છે, નાના લોકો છે, આવા લોકોને કોઈ પણ પ્રકારની અડચણ ન થાય, તેમને પરેશાની ન થાય, તેમને કોઈ રંજાડે એ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ ન થાય, એ પ્રકારની વ્યવસ્થા સુદૃઢ કરવા માટેની સૂચના મુખ્યમંત્રીએ આપી છે. અમદાવાદ શહેર ડીજી પણ પહોંચ્યા હતા, અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર પણ પહોંચ્યા હતા, વડોદરા પોલીસ કમિશનર પણ મુખ્યમંત્રીને મળવા પહોંચ્યા હતા. આ તમામ સંદર્ભમાં નાના લોકોને ધ્યાનમાં રાખીને વ્યવસ્થાઓ થાય એ પ્રકારની સૂચના મુખ્યમંત્રીએ આપી છે. બિલકુલ. તો રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદના પગલે ક્યાંક અલગ અલગ જિલ્લામાં 2 દિવસ હજી પણ વરસાદ પડવાની આગાહી તો વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રમાં કમોસમી વરસાદ વરસી શકે છે. તો સાથે દરિયા કિનારે ભારે પવન ફૂંકાવાની શક્યતાને લઈને હાલમાં દરિયામાં જ્યારે કરંટ પણ ઉદ્ભવ્યો છે, ત્યારે ભરૂચના દહેજ બંદર ઉપર આ તરફ જાફરાબાદમાં 1 નંબરનું સિગ્નલ તો લગાવવામાં આવ્યું છે, પરંતુ રાજકોટના બીડી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં જ્યારે મોટી પ્રમાણમાં મબલક આવક થઈ છે મગફળીની, ત્યારે મગફળીમાં ભેજ ન લાગી જાય તે માટે પણ પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. વધુ અપડેટ સાથે મયુર જોડાઈ ગયા છે. જી મયુર. બિલકુલ પ્રીતિ, સૌરાષ્ટ્રની અંદર ખાસ કરીને અરબી સમુદ્રની અંદર હવાનું જે પ્રેશર છે તેના કારણે વાવાઝોડું આવવાની શક્યતાઓ જોઈ રહી છે. જોકે આ માત્ર શક્યતાઓ છે ને તેના આધારે અમરેલીના જે જાફરાબાદ બંદર છે તેના ઉપર 1 નંબરનું સિગ્નલ છે, તો ભરૂચના દહેજ ખાતે પણ 1 નંબરનું સિગ્નલ લગાડી દેવામાં આવ્યું છે. આ માત્ર સાવચેતીનો સંકેત છે. તેની સાથે રાજકોટના બેડી યાર્ડની અંદર મોટા પ્રમાણમાં નવી જણસી આવી છે, ખાસ કરીને મગફળી, તો તેને ઢાંકવા માટે તાલપત્રી સહિતનો ઉપયોગ કરાયો છે. કપાસ સહિતની જે વસ્તુઓ છે તેમના માટે એક અલગ શેડ બનાવવામાં આવ્યો છે. આ શેડની અંદર તમામ વસ્તુ રાખવામાં આવી છે. આ તકેદારીને પગલા છે રાજકોટ સહિત સૌરાષ્ટ્રના અલગ અલગ યાર્ડો છે કે જ્યાં માવઠું અથવા તો હવામાનની અંદર ફેરફારની શક્યતાઓ છે, ત્યાં યાર્ડના સત્તાવાળાઓ દ્વારા આ પ્રકારના પગલા લેવામાં આવી રહ્યા છે. બિલકુલ. તો જે પ્રમાણે કમોસમી વરસાદની આગાહીના પગલે તાડપત્રી ઢાંકવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે અને મગફળીમાં ભેજ ન લાગી જાય, તે પલળી ન જાય, તે માટે પૂરેપૂરી સતર્કતા દાખવવામાં આવી રહી છે. કારણ કે હજી પણ 24 કલાક માટે વરસાદની આગાહી છે. કયા જિલ્લામાં વરસાદ પડી શકે છે અને ખાસ કરીને આ વરસાદનું જોર ક્યારે ઘટશે, ક્યારે ઠંડી વધુ પડવાની શક્યતા રહેલી છે, એ પણ જાણી લઈએ. अगले 24 आवर्स के लिए गुजरात रीजन में कहीं कहीं जगहों में मतलब आइसोलेटेड प्लेसेस में लाइट रेन होने का संभावना है. इवन भरूच और नर्मदा में मॉडरेट रेन हो सकती है और सौराष्ट्र में भी, कोस्टल सौराष्ट्र में भी लाइट रेन होने का संभावना है, जैसे गिर सोमनाथ, जूनागढ़, अमरेली, इवन भावनगर में भी होने का संभावना है. लाइट रेन रहेगा मोस्टली, लेकिन साउथ गुजरात रीजन में मोस्टली डिस्ट्रिक्ट में लाइट रेन रहेगा, लेकिन भरूच में मॉडरेट भी हो सकती है. मार्जिनल मॉडरेट रेन होने का संभावना है भरूच और नर्मदा में, और दूसरी जगहों में लाइट रेन हो सकता है. और अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, अहमदाबाद सिटी में बारिश होने का ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक्सट्रीम साउथ अहमदाबाद में हल्के फुल्के कहीं जगह में हो सकता है.
તો સુરતમાં બેફામ દોડતી બીઆરટીએસ બસે કેટલાકને અડફેટે લેતા હાલમાં તેઓ સારવાર હેઠળ છે. વાત થઈ રહી છે સુરતના ડિંડોલી વિસ્તારની કે જ્યાં એક 10 વર્ષની ધોરણ 10માં જે 10માં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીની છે તેને બીઆરટીએસ બસે અડફેટે લીધી હતી. તો આ તરફ સુરતના સેટેલાઇટ વિસ્તારમાં 2 લોકોને બીઆરટીએસ બસે અડફેટે લેતા લોકો જે છે તેમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. उसको एक्सीडेंट हो गया था और उसका पापा काम को जाने वाला था साहब, वो उसको पानी लाने को भेजा था तो गाड़ी वाले ने उड़ा दिया साहब. मैं रोटी बना रही थी तो मेरे को मालूम पड़ा तो मैं उसको पकड़ने के लिए गई थी तो कुछ होश नहीं था, बिन होश की लाया था साहब, हमने हॉस्पिटल में डाला. बस हाथ जोड़ने विनती है हमारी, तो जो परंता है तुम्हारी वही परंता हमारी कर दे, हमारी लड़की हमारे झोली में डाल दो, बस हमारी यही विनती है. बस आप सर्विसेज है, सर्विस में होश में नहीं आ रही है, बस हमारी लड़की हमारे झोली में डाल दो, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं चलेंगे, हमारा महाराष्ट्र में हमें चलेंगे, हमारी रोजी रोटी हम उधर ही खाएंगे, पर ऐसे तुम्हारा गुजरात में ऐसे काम कर बनाने को आएंगे भी नहीं. તો માતા પિતા ચિંતિત છે, સાથે સાથે માંગ કરી રહ્યા છે કે આ ડ્રાઈવર સામે કડકમાં કડક પગલાં લેવામાં આવે. વધુ અપડેટ સાથે જોડાઈ ગયા છે મનીષ. જી મનીષ. બિલકુલ પ્રીતિ, વાત કરીએ તો 2 દિવસમાં 2 અકસ્માત સર્જાયા છે, લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. સૌપ્રથમ વાત કરીએ તો સિટી લાઇટના અણવર દ્વારમાં જે 14 વર્ષની બાળકી છે તે પોતાના કામ અર્થે જઈ રહી હતી, તે દરમિયાન જ એક સિટી બસે અડફેટે તેને લીધી હતી, ગંભીર રીતે ઘાયલ થઈ હતી. સૌપ્રથમ તેને નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી, પણ તેની હાલત અતિ ગંભીર બનતા તેને ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી છે. અને ત્યાં કહેવાય કે લાખો રૂપિયાના આ મજૂર વર્ગના જે ફૂટપાથ પર રહેતા લોકો છે તેને લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ થઈ ગયો છે. હવે તે લોકો ગુહાર લગાવી રહ્યા છે, તેમની પાસે પૈસા નથી, કારણ કે જે કહેવાય કે જે ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરેલા લોકોને મદદની ગુહાર લગાવી રહ્યા છે. બીજી બાજુ વાત કરીએ તો દિંડોલી વિસ્તારમાં એક રાહતદારીને કહેવાય કે બસે અકસ્માત સર્જ્યો હતો, ગંભીર રીતે ઘાયલ થતાં તેને નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યો. એટલે કહેવાય કે સુરત શહેરમાં જે આ સિટી બસ છે તે મોતની સિટી બસ સાબિત થઈ રહી છે, લોકોને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચાડી રહી છે. સાથે સાથે જ વારંવાર અકસ્માતને લઈને લોકોમાં રોષ પણ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે દિંડોલી વિસ્તારમાં જ્યારે અકસ્માત સર્જ્યો હતો તો લોકોનો રોષ છે જે સામે આવ્યો હતો અને બસોમાં તોડફોડ કરી હતી. પણ જે રીતની આ ઘટના બની રહી છે ખૂબ જ નિર્દય કહેવાય, કારણ કે જે બીઆરટીએસ બસ છે તે બેફામ ચલાવી રહ્યા છે ડ્રાઈવરો અને આ લોકોને અકસ્માત સર્જી રહ્યા છે. પણ હાલ તો જે કહેવાય કે પોલીસે ગુનો દાખલ કરીને MV એક્ટ દાખલ કરીને ધરપકડ કરી છે, તેને જામીન મુક્ત કરી દેવામાં આવ્યો છે 24 કલાકની અંદર જ. જી બિલકુલ, એટલે કહેવાય ને કે લોકોની સુવિધા માટે બીઆરટીએસ દોડતી કરવામાં આવી છે, પરંતુ આ બેફામ દોડતી બીઆરટીએસ લોકો માટે જીવલેણ પણ ક્યાંક સાબિત થઈ રહી છે. તો આ તરફ મહીસાગરના બાલાસિનોરમાં વાત કરીએ તો એક હોટેલમાં કેટલાક લોકોનું ધર્મ પરિવર્તન કરવામાં આવ્યું. 45 જેટલા લોકો જે હતા જેઓ હિન્દુ ધર્મ સાથે સંકળાયેલા હતા અને તેમણે બૌદ્ધ ધર્મ જે છે તેમાં પરિવર્તન કરવામાં આવ્યું છે. આ ધર્મ પરિવર્તનને લઈને ક્યાંક આ આખો વિવાદ સર્જાયો છે, કારણ કે એક હોટેલમાં આખો આ ધર્મ પરિવર્તનનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. સામાજિક ઉત્થાન માટે અને બૌદ્ધ ધર્મ જે પંચશીલ રહેલ છે એ અમને યોગ્ય લાગવાના કારણે અંદર 45 લોકો ધર્મ પરિવર્તન કરેલ છે. એમાં પંચમહાલ, મહીસાગર અને ખેડા જિલ્લાના લોકો છે. સામાજિક સમાનતા અને જે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે હિન્દુ ધર્મને ત્યાજીને જે બૌદ્ધ ધર્મ અંગીકાર કર્યો અને એમણે વર્ષો સુધી અભ્યાસ કર્યો અને એમણે કર્યા પછી એમને એમ લાગ્યું કે ઉત્તમ ધર્મ બૌદ્ધ ધર્મ છે અને એ અમારા બાપ ગણાય છે. હવે એ અનુસંધાનમાં એ ઉત્તમ અભ્યાસ કર્યા પછી એમણે જે નિચોડ કાઢ્યો એ કારણોસર અમને પણ આ પંચશીલના નિયમો કે ચોરી નહીં કરવી, હત્યા નહીં કરવી, વ્યભિચાર નહીં કરવો, દારૂ નહીં પીવો, જૂઠું નહીં બોલવું, જે પંચશીલો છે તો ઉત્તમ છે અને એ આદર્શોને અમને યોગ્ય લાગ્યા. એના કારણે અમારે આ હિન્દુ ધર્મમાંથી બૌદ્ધ ધર્મ તરફ. તો થોડા દિવસ પહેલા એક વિડીયો સામે આવ્યો હતો કે જેમાં લોક સાહિત્યકાર દેવાયત ખવડ દ્વારા એક વ્યક્તિને મારવાની જે ઘટના બની હતી તેને લઈને હવે ક્યાંક પોલીસ કમિશનરને પણ આ અંગેની રજૂઆત કરવામાં આવી છે. લોક સાહિત્યકાર દેવાયત ખવડ દ્વારા મારામારીનો જે સમગ્ર કેસ હતો તેમાં ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનો આજે પોલીસ કમિશનરને રજૂઆત કરવા માટે પહોંચ્યા હતા. દેવાયત ખવડ છેલ્લા 1 સપ્તાહથી પોલીસ પકડથી દૂર છે, તેની સામે કાયદાકીય પગલાં લેવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. આરોપી ના જે પણ કોઈ ઠામ ઠેકાણા હતા એ તમામ ઉપર પોલીસે દરોડા પાડેલા છે. એ તમામ બાબતે પોલીસે વિગતવારની તપાસ હાથ ધરેલ છે
અને એમાં જે લોકો લાગતા વળગતા હતા એમના તમામના નિવેદનો નોંધી અને એમાં જે કંઈ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ એ તમામ પોલીસે કરેલ છે. અત્યારે ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે પણ પોલીસ જે છે આરોપીને પકડવા માટે પ્રયત્નશીલ છે. લોક સાહિત્યકાર દેવાયત ખવડ દ્વારા મયુરસિંહ રાણા ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો અને તે વાતને લઈને હવે ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનો છે તે અહીંયા પોલીસ કમિશનર કચેરી રજૂઆત કરવા માટે પહોંચ્યા છે. મયુરસિંહ રાણાના સંબંધી આપણી સાથે છે. શું કહેશો તમે, શું માંગણી? અમારે વહેલામાં વહેલી તકે દેવાયત ખવડને પકડીને કાયદાનું ભાન કરવામાં આવે, એ જ અમારું પહેલા પણ મુખ્ય માંગણી હતી. આજે પણ એ જ મુખ્ય માંગણી છે, બરાબર. કારણ કે અમે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા, એને પણ આજે 24 કલાક વીતી ગયા છે, તેમ છતાં પણ હજી અમને કોઈ પણ જાતનું રિઝલ્ટ મળવામાં આવેલ નથી. દેવાયત ખવડ પોલીસની પકડમાં આવતો તેના કારણો શું હોઈ શકે છે? આનું તો કારણ હવે આપ સમજી શકો છો કે આટલા દિવસ થઈ ગયા છતાં પણ પોલીસ જેને ન પકડી શકતી હતી, તો આનું મુખ્ય કારણ શું હોઈ શકે? તો આ તરફ હાલમાં સંસદનું જ્યારે શિયાળુ સત્ર ચાલી રહ્યું છે ત્યારે વાદ વિવાદ પણ થઈ રહ્યા છે, કારણ કે એક પક્ષ છે બીજા પક્ષ ઉપર ક્યાંક નિવેદનબાજી પણ કરી રહ્યું છે. ટીએમસીના સાંસદ મહુવા મોઇત્રા પર આજે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે પ્રહાર કર્યા હતા અને માચીસ કોના હાથમાં છે તે મોટો પ્રશ્ન નથી, પરંતુ માચીસનો આખરે ઉપયોગ શું થઈ રહ્યું છે તેવું નિર્મલા સીતારમણે કહ્યું હતું. माचिस किसके हाथ में कैसे उपयोग में आया, कैसे उपयोग में आया, वो है प्रश्न वो है. पूरा बंगाल को जला दिया. माचिस किसके हाथ में? हमारे हाथ में जब माचिस थी हमने उज्ज्वला दिया, हमने उजाला दिया, हमने पीएम किसान दिया, हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाए. जब आपके हाथ में आया माचिस, आर्सन हुआ, लूटिंग हुआ, रेप हुआ, हमारे कार्यकर्ता के घर जला दिया. તો આ તરફ પઠાણ ફિલ્મ રિલીઝ થાય તે પહેલા જ વિવાદમાં આવી ગઈ છે અને એમપીના એક મંત્રી દ્વારા આ ફિલ્મનો બોયકોટ કરવાની ક્યાંક માંગ કરવામાં આવી રહી છે. પઠાણ ફિલ્મને લઈને વિવાદ સર્જાયો છે અને ખાસ આ ફિલ્મમાં ભગવા રંગનું અપમાન થયું છે તેવી ખાસ એક રજૂઆત કરવામાં આવી છે અને સાથે આ ફિલ્મના બોયકોટની માંગ એમપીના મંત્રી નરોત્તમ મિશ્રાએ કરી છે. गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है. साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है. वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए ये विचारणीय प्रश्न होगा. આની ઉંમરે જ્યારે મોટી સિદ્ધિ હાંસલ થાય છે ત્યારે ચોક્કસથી માત્ર એ પોતાના શહેરમાં નહીં, પોતાના રાજ્યમાં નહીં, પરંતુ દેશમાં તેનું નામ રોશન થતું હોય છે. અને વાત થઈ રહી છે અમદાવાદના આરવ શાહની કે જે 9 વર્ષનો છે અને તેણે કેબીસીમાં 25 લાખ રૂપિયા જીત્યા છે. कौन बनेगा करोड़पतिમાં અમદાવાદના આર્યવ શાહે નામ રોશન કર્યું છે. 9 વર્ષની ઉંમરમાં જ સૌપ્રથમ એવો વિદ્યાર્થી છે જેણે 25 લાખ રૂપિયા કેબીસીમાં જીત્યા હતા. આપણી સાથે છે આર્યવ શાહ અને તેનો પરિવાર, તેની સાથે વાત કરશું, જાણશું કે કયા પ્રકારની તૈયારીઓ કરી હતી અને બચ્ચનની સામે બેસવું એ કેટલી મોટી ઉપલબ્ધિ કહી શકાય. बेटे 25 लाख रुपए आपने जीते हैं, कितनी खुशी हो रही है और कैसा लगा बच्चन सर के सामने बैठना? बच्चन सर के सामने बैठना इज लाइक एन ऑनर फॉर एनीबॉडी, एंड खासकर जब आप उनकी खुद की सीट पर बैठो. मैंने इनमें से कुछ बुक्स पढ़ी, उसके बाद मैंने जीके बुक्स ली, पापा ने जीके बुक्स लिए, हमने उनमें से 2-3 को पढ़ा अच्छे से, क्वेश्चन आंसर किए, थोड़े करंट अफेयर्स किए और मैथोलॉजी ऐसे सब. It was difficult because I was like the fourth guy out there. I wanted to be the second guy out there. કેબીસી નો હોસ્ટ બનવા માંગે છે, તેના પિતા છે, તેમની સાથે પણ વાત કરું. સર, શું કહેશો? 25 લાખ રૂપિયા કોઈ નાની રકમ નથી આજના સમયમાં. સાચી વાત છે, અને જે આર્યવની મહેનત અને જે એનું ઓવરઓલ થિંકિંગ અને જે એ આપણે ગેમમાં પણ જોયું એ ખૂબ જ ક્વિક હતું, અને આ એજમાં થોડું ઓછું જોવા મળે. સો આઈ એમ વેરી હેપી એન્ડ વેરી પ્રાઉડ ઓફ હિમ. આર્યવ જે છે તે હોટ સીટ ઉપર મોટો થઈને બેસવા માંગે છે. 25 લાખ રૂપિયાની એક કાર પણ ખરીદવા માંગે છે જેથી કરીને તેને ફરી શકે. બચ્ચનને પણ કહ્યું હતું કે મારે હોટ સીટ પર બેસવું છે કારણ કે લિમોઝિન જે છે તે તેને મળી શકે. કેમેરામેન દિલાવર સાથે આશુતોષ ઉપાધ્યાય, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ.
તો આ તરફ સુરતના રેલવે સ્ટેશનને ક્યાંક વર્લ્ડ ક્લાસ બનાવવાની હાલમાં વાતો થઈ રહી છે ને એનો પ્રોજેક્ટ હવે અમલી કરવામાં આવી રહ્યો છે. સુરતના રેલવે સ્ટેશનની વાત છે કે જ્યાં વર્લ્ડ ક્લાસ પ્રોજેક્ટ અત્યારે આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. રેલવે સ્ટેશનનું રીડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ 6 વર્ષે આખરે શરૂ થયો છે. સુરત રેલવે સ્ટેશનને વર્લ્ડ ક્લાસ રેલવે સ્ટેશન બનાવવાની કામગીરી શરૂ થઈ ગઈ છે. 2016માં આ પ્રોજેક્ટ નાખવામાં આવ્યો હતો અને આખરે 6 વર્ષ બાદ તેના શ્રી ગણેશ થયા છે. 877 કરોડના ખર્ચે સુરત રેલવે સ્ટેશન અદ્યતન સગવડથી બનાવવામાં આવશે. આપણી પાસે જે રેલવે સ્ટેશનમાં જે કહેવાય કે બનાવવાના અધિકારીઓ છે તેમની સાથે વાત કરી किस प्रकार का रेलवे स्टेशन रहेगा बनेगा और क्या किस प्रकार की इधर कामगिरी चल रही है. ये गुड्स यार्ड है, यहाँ पे हमारे प्लांट लगेंगे, बैचिंग प्लांट और गाड़ी घोड़े मेंटेनेंस का यहाँ रहेगा. लेबर हट बनेगा और स्टाफ क्वार्टर वगैरह यहीं पे बनेंगे. जी ये वर्ल्ड क्लास सूरत रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है और ये इसका काम पिछले 15 दिन से चालू हो चुका है. हम यहाँ पे आ चुके हैं. हमारे यहाँ लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं. हम यहाँ पे जो हमें कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हुआ है और इसका हमारा जो यहाँ ये हम पहले स्टॉक यार्ड था, ये गुड्स स्टॉक यार्ड सीमेंट यार्ड था. अब यहाँ पे हमें अपना बैचिंग प्लांट इस्टेब्लिश करना है हमने और लेबर कैंप हम यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं. अपना काम यहाँ काम लगभग हमारे 600 to 800 कारीगर काम रहेंगे जो हमारे आगे बढ़ते रहेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से. लेकिन हमारा प्लानिंग जो है अभी 800 से मतलब 600 से 800 कामगार रखने का प्लान हमने प्लानिंग कर ली है. વર્લ્ડ ક્લાસ રીતેનું જે કહેવાય કે રેલવે સ્ટેશન 48 મહિના બાદ મળી જશે. કેમેરા પર્સન ભૂષણ ચૌધરી સાથે મનીષ પરમાર, સંદેશ ન્યૂઝ, સુરત.